बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। खेडां दे नाल मैं आ मुफाज करीम। नाज़रीन, दुनिया क्रिकेट का सब तो वड्डा टाकरा एशिया सीरीज़ हुण वन साइडेड होंदा जा रहा है। जे मैच की गल करिए तो इंग्लिश टीम 241 रन बना सकी अपनी दूजी इनिंग्स में। जो रूट की तारीफ करते थे कि जी उन्होंने 40वीं सेंचुरी की अपने इंटरनेशनल करियर की, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने पहली डेब्यू सेंचुरी है। लेकिन इस सेंचुरी का फायदा तो होया नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने मुकम्मल तौर पर डोमीनेट किया है, वन साइडेड किया है, तो हर कहते ना मुकाम से शिकस्त देती। तो उन्होंने जो टारगेट से ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के उत्ते चेस कर लिया। सिर्फ 65 रन का टारगेट से। तो जोफ्रा आर्चर की गल करिए वो बड़ा एक अपना एग्रैशन दिखा रहे थे। एक छोटा टारगेट से बजाय मैच में कवर करने दे वो स्मिथ नाल उलझ रहे थे। तो स्मिथ ने भी बड़े अच्छे जवाब दिते हैं। तो एक दौर से इंग्लिश टीम को एंड्री फ्लिंटॉफ, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन वन ऑफ माई फेवरेट, तो बड़ी अच्छी बॉलिंग करते होंगे। पता चलता है कि हुण मैच फसेगा, लेकिन हुण तो इंग्लिश टीम किसी खाते ही नहीं आ रही ना। साडे नाल अरसलान साहब मौजूद ने। मियाँ साहब, तुसीं किदां वेखदे हो इन्नी जिहड़ी बदतरीन हार है इंग्लिश टीम की? सर बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है कि तुसीं कह रहे जे इन्हां दे बड़े बड़े वड्डे क्रिकेटर हुंदे सन ते इन्हां दे ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਉਹੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਨੇ ਬੇਸਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਖੇਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਪਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 100 ਸਾਲਾ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਵਾਇਤੀ ਹਰੀਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹ ਸਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि अज केड़ी टीम जितन लगी है। इस तरह जो असीं इंग्लैंड ते आस्ट्रेलिया दा वेखने इन्हां दा भी मुकाबला जिहड़ा है वो बड़ा टफ हुंदा है। लेकिन अगर पिछली दफा दे देखो और इस दफा दे सीरीज देखो तो 2 मैच जिहड़ा है वो इंग्लैंड हार चुका है। अगर तुसीं इह ते थोड़ा जिहा नोट डाउन करो तो देखो कि इन्ने तो टोटल जिहड़ा 2 सीरीज 2 मैचेस दे विच नहीं बना सके और उन्होंने एक 500 तो प्लस रन जिहड़ा बना के ते उन्होंने इन्हां नूं टफ टाइम देता है। और इहदे विच इंग्लैंड टीम दे उत्ते जनाब मॉडर्न डे क्रिकेट खेलन ते इन्हां दे अपने ही जिहड़े सीनियर ते सब खिलाड़ी ने वो तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हां दा यह कहना है कि इंग्लैंड टीम जिहड़ी है हमेशा जिहड़ी पिछे जाती हुई नजर आ रही। इस तरह अगर गल की जाए आस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम की तो उनके पैट कमंस के ना होने के बावजूद भी वो हमेशा वास्ते जिहड़ा अपना ऐसा टफ टाइम देंदे ने कि वो तुसीं वेख लो कि इंडिया के नाल भी पिछली जिहड़ी उन्हां दी गवास्कर ट्रॉफी हुई सी उहदे विच भी उन्होंने टफ टाइम दिता। उन्हां दे सीनियर क्रिकेटर नहीं सन, उस दे बावजूद जिहड़ा उन्होंने एक दफा दसता कि आस्ट्रेलिया टीम जिहड़ी है वो भाई हारन वाली नहीं है। इत्थे अगर गल करिए असीं इंग्लैंड टीम की ते इंग्लैंड टीम दी जिहड़ा उहदे च आर्चर देखो कि कदों दा इन्हां दा बेहतरीन एक बॉलर सी, लेकिन आर्चर दी समझ ही नहीं आंदी किते ओ एक दफा ते हैरान कर देंदा ते किते उहदी परफॉर्मेंस जिहड़ी ओ दिखा रहे सीगे स्मिथ दे अगे ठीक थोड़ा छोटा जिहा टारगेट सीगा फिर भी वो लड़दे पए सीगे। स्मिथ ने भी फिर बड़ा चंगे जवाब दिते ने पिछे शॉटा खेड के। ते तुसीं समझदे हो कोई एग्रेशन दिखाना चाहिए जदों तुहाडा स्कोर ही 65 होए? सर तुसी यही तो गल है ना, यही तो गल है कि असीं अगर इन्हूं यही मिसाल दईए कि कम थोड़े इन्हां दियां ते बड़कां इन्हां दियां ज्यादा। वो बड़कां जिहड़े खिलाड़ी मारदे ने वो तुहाडे सामने ही ने, वो सिर्फ बड़कां तक ही कम रह जांदा। जदों कि असीं गल करिए आस्ट्रेलिया दी टीम दी ते आस्ट्रेलिया दी टीम बड़कां नाल नहीं बल्कि मैदान दे विच उन्हां दे खिलाड़ी परफॉर्मेंस करके दसदे ने कि ए वेखो असीं इस तरह दी परफॉर्मेंस देने आ। और फिर उन्हां कोल ए भी हीले बहाने नहीं हुंदे कि अज साडा फलाना जी इंजर्ड है, अज साडा फलाना प्लेयर नहीं हैगा। वो ते भाई दसदे ने मैदान दे विच खेड जिहड़ी इंज हुंदी है। और उसके नाल अगर असीं गल करिए इंग्लैंड दी टीम दी तो इंग्लैंड दी टीम ते इन्हां ने कप्तान बदले, बड़ा क्रश बदलिया, इन्हां ने अपनी पूरी एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग जिहड़ी है वो जनाब चेंज कीती। लेकिन ना ते मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे ने। अगर इन्हां नूं तुसीं देखो चैंपियन ट्रॉफी च वेखो, मतलब T20 भी अगे, फिर वनडे ते भी, फिर अगे देखो तो एशिया सीरीज इन्हां दी 100 साला तारीख हैगी है ते जिंदे विच जिवें एक पाकिस्तान ते भारत दा रवायती हरीफ हुंदे ने, इसी तरह इन्हां दी आवाम जिहड़ी वो वेख रही है कि कदी ते इंग्लैंड दी टीम जिहड़ी वो जितेगी, लेकिन इंग्लैंड दी टीम जिहड़ी दिन ब दिन जिहड़ी वो थल्ले ही जांदी हुई सानू नजर आ रही। ते अरसलान साहब होए ते कमिंस ते हैजलवुड ने भी टीम में आना है तो फिर इंग्लिश टीम दा की बनेगा? तो फिर किसे खाते नहीं आएगी? बिल्कुल तुहाडी गल सही, हैजलवुड आ गया तो फिर तो इंग्लैंड टीम मेरे ख्याल नाल जिहड़ी ना हुण ਉਹ खुद ही कहेगी कि जनाब इस तो बाद साड़ियां हुण बड़कां मारनियां नजर नहीं आंदियां। तुसीं यह देखो कि पिछे मिचेल स्टार्क ने वसीम अकरम दा रिकॉर्ड तोड़न तो बाद उहदी अज दी उहदी इनकसारी तुसीं वेखी है कि उहने एलैबोरेट कीता है उहनूं, लेकिन उहदे विच उहने इस तरह नहीं कहा कि भी मैं एक इन्ने वड्डे लैजेंड स्टार दा रिकॉर्ड तोड़ता है ते मैं इंज कर दियां, लेकिन उहने बेहतरीन तरीके दे नाल उहनूं सैलीब्रेट कीता है या जो भी उहने है। लेकिन
ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਊਡ ਤੇ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੈਜ਼ਲਵੁੱਡ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ 3 ਮੈਚ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਰੂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਲੇ ਦੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਬੈਸਟਮੈਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਬਿਊ ਸੈਂਚਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ 40ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ ਦੀ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਟੋਟਲ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 77 ਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਲ ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕੈਸਾ ਬੋਲਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਸਾ ਵੀ ਬੈਸਟਮੈਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ। ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀਰਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ T20 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਫਿਰ ਚੌਕ ਕਰ ਗਈ ਤੇ 2-1 ਤੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ T20 ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ T20 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਬਚ ਪਾਏਗੀ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ? ਸਰ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਦੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਟੀਮ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਂਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਣ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿਤਾਤਾ, ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰੋਫੀ ਵੀ ਜਿਤਾਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਰਾਟ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਰ ਅਗਰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨਰ ਅਸ਼ਵਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੀ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਬਦਤਰੀਨ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਰਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਲਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਿੱਛੇ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਚ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਏ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈਡ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੋਚ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ 2027 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏ ਉਹ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੀਆਂ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਵੀ ਔਨ ਦੇ ਕਾਰਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਹਿਤ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਬਦਤਰੀਨ ਸ਼ਿਕਸਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਕਿ 65 ਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਦਫ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀਮ ਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਕੋਲ ਐਂਡਰੀ ਸਟਾਰਟ, ਸਟੂਅਰਟ ਬਰੋਡ, ਜੇਮਸ ਐਂਡਰਸਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਫਾਈਟ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਘਬਰਾ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਧ ਜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਫਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। 17 ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਖੇਡੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 17 ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਐਸ਼ਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5-0 ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2029 ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ 5-0 ਤੋਂ ਹਾਰੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਿੰਗ ਚੰਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਿੰਗ ਚੰਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 3.5 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, 4 ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਸਟੋਕਸ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲ ਜੈਕਸ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸੀ 96 ਰਨ ਦੀ, ਉਹ 37 ਓਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੇ। ਦੇਖੋ 37 ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਬਾਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਵੀ, ਬਾਲਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਵੀ। ਬੈਨ ਸਟੋਕ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਣ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3.5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਧਾੜ ਵਾਲੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 'ਚ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈਡ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 70 ਗੇਂਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, 24-25 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਸਕੋਰ ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਬਾਲ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਖੇਡਿਆ, ਚੌਕੇ ਮਾਰੇ, ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਦੌੜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਪਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਖਚਕਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਤਲਬ ਬੈਨ ਸਟੋਕਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਲੱਗ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ੈਕ ਕ੍ਰੋਲੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਲੀ ਪੌਪ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਡਕਟ ਹੈ ਚਲੋ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੁਕੈਲਮ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੇ ਇੰਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਉਂਸੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੁਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਮਿਲਿਆ, 800 ਸਕੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਪਿਨ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਮ ਆਏਗੀ, ਸਟਿੰਗ ਆਏਗਾ, ਬਾਉਂਸ ਆਏਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 200 ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਤਾਰਿਫ ਕਰਾਇਆ, ਬੇਸਬਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਕੂਲਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਕੂਲਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਪਣੀ ਖੇਡੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਗਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੜੀ ਹੀ ਵੀਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਹੈਜ਼ਲਵੁੱਡ ਹੈ, ਨਾ ਕਮਿੰਸ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਥਨ ਲਾਇਨ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਨੈਥਨ ਲਾਇਨ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਜੌਰਜ ਬੈਲੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੌਰਜ ਬੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਿਥ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੈਚ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਬੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਫੀਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਤਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਟੋਟਲ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 77 ਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ ਦੇਖੋ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ ਜਦੋਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਕ ਬਾਲ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਕ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੇ ਲਾਈਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟ ਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵਿਕਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਲ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ ਨੂੰ ਸਾਫੀ ਦੇ ਲੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਲਿਓ ਇਨਿੰਗਸਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡਦਾ ਆਇਆ ਹੈ 2000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਨਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 140 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਂਦਾਂ ਖੇਡ ਗਿਆ ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ ਕਿ 70 ਰਨ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੀਡ 170 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਦੂਜਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਿਰਫ ਹੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਲ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਾਲ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹਾਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਰ ਇੱਕ ਓਵਰ 'ਚ 5 ਛੱਕੇ ਖਾਵੇ ਤੇ 6ਵੀਂ ਗੇਂਦ ਬੀਟ ਕਰੇ ਤੇ ਕਵੇ ਇੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਨੇ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਹੋਵੇ ਟਿਕਸਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਸ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਬੈਨ ਸਟੋਕਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨ ਸਟੋਕਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੈਟਿੰਗ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਬੈਨ ਸਟੋਕਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰੂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੈਨ ਸਟੋਕ ਤੇ ਜੋ ਰੂਟ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 9 ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ T20 ਵਾਸਤੇ ਤੇ T20 ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਬਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰੋ ਛੱਕਾ ਮਾਰੋ ਹਰ ਪਿਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਰੀ ਬਰੋਕ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਖੇਡਣਗੇ ਉਹ ODI ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲॉप ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ 250 300 400 ਗੇਂਦਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ 200 ਦੀ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਕੂਲਮ ਆਇਆ ਮੈਕੂਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਗਨ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਲੈਟ ਪਿਚਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਖੇਡਾਂਗੇ ਚੌਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਚੌਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੱਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਲਫੁਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਿ ਬੈਟਿੰਗ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸੀਮ ਸਵਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੋ ਮਤਲਬ ਇਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਜ਼ਲਵੁੱਡ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਮਿੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਿੰਸ ਆਏਗਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੋਰ ਤਗੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈੜਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 5-0 ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਫਿਰ ਚੌਕ ਕਰ ਗਈ ਤੇ 2-1 ਤੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 271 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਵਿਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੈਸਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸੈਂਚਰੀ ਆ ਗਈ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਵੀ 65 ਰਨਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ T20 ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਾ ਸੱਜੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਵਿਰਾਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਰੋਹਿਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਸਕੇਗੀ ਦੇਖੋ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਿੱਤੀ ਨਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-0 ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਪਤਾਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨਾ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 123 ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਭਨ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੈਟ ਪਿਚ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 400 ਉੱਤੇ ਰਨਸ ਤੋਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਵਨਡੇ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 2 ਵਨਡੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿੱਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 332 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 3 ਅਰਲੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅੱਛੀ ਖੇਲੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੌਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਟੌਸ ਬੜਾ ਵਾਈਟਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਔਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਚੇਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਸਕੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਇੰਟਨ ਡਿਕੌਕ ਨੇ 100 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਸਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਜੇ ਖੇਡ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਸੀ 150 ਸਕੋਰ ਸੀ 25 ਓਵਰ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੈਂਚਰੀ ਅਜੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਰ ਕਰ ਜਾਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਇੰਟਨ ਡਿਕੌਕ ਨੇ ਸੈਂਚਰੀ ਕੀਤੀ ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਲੜਖੜਾ ਆ ਗਏ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 271 ਤੱਕ ਮਹਿਬੂਦ ਹੋ ਗਏ
ਫਿਰ ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਵਾਰੀ ਲੈ, ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਵਾਰੀ ਲੈ 300 ਸਵਾ 300 ਜਾਂ 350 ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 350 ਬਣਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। 270 ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਫਾਜ਼ਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 8-10 ਓਵਰ ਦੇ ਬਾਲ ਹਿੱਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਲੱਕ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਬੀਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਸਵਾਲ ਵੀ ਬੀਟ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਲੈਟ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਚੇਸ ਕੀਤਾ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੀ ਬੈਟ ਸਕੋਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੌਕ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ T20 ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਜੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਹਿਤ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਚਲੇਗੀ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ, ਤੇ ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।